आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुन कै फिरियो न की बतब, सिख संगत के माहे, राय जोध को सुध दई, अपर सबन के पाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी, जिनके भाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे महावाक अनुसार। आप जी अत्यंत वडभागे हो। गुरु पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विखे संध्या के दीवाना दीयां हाजरियां भर के अमृतमयी गुरु की बाणी के पाठ कीर्तन का आनंद माणिया है। हुण अपनियां मनबिरतियां नूं छेवें पातशाह महाराज जी, मेरियां पीरियां दे मालक, दल भंजन गुरसूरमा, बड़ जोधा, बहु परोपकारी पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों विच इकागर करिए। अपनी सुरती बिरती नूं श्री कीरतपुर साहिब जी की पावन धरती ते लै चलीए, जिथे महाराज ने सन 1644 की होली नूं सारियां संगतां देशां प्रदेशां तो इकत्र कीतियां हन। अपने रुस्से हुए पोतरे बाबा धीरमल नूं भी करतारपुर तो सद्दिया। बाबा जी की माता अनंती, जो गुरु हरगोबिंद साहब की वड्डी नूंह सी, बाबे गुरदित्ते की धर्म पत्नी, जाके धीरमल नूं समझा बुझा के लैके आई। पर इत्थे आके धीरमल ने गुरु महाराज के बराबर गद्दी ला के अपनी पूजा करानी चाहिए, तो गुरु के सिखा ने इसनों इत्थों कीरतपुर साहब तो अपमानित करके निरादर करके कढ़ दिता। धीरमल तो चला गया। उस तो बाद गुरु साहब जी ने होली वाले दिन संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शे। बहुत वड्डा दीवान सजिया, कथा कीर्तन हरि जस होया। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। उस तो बाद साध संगत जी, महाराज ने हुक्म दिता बई एक दो दिन बाद बहुत वड्डा दीवान सजेगा, तिथि दूज के समय आयो। एकम का दिन लंघ गया तो दूज वाला दिन जदों आया, गुरु साहब जी ने बहुत वड्डा दीवान श्री कीरतपुर साहब विखे सजाया। सारियां संगतां जो देशां प्रदेशां तो आईयां सन, अपनियां अपनियां प्रेम भेटावां लैके उस दरबार विच हाज़र होणगियां। उस दरबार दी जो गुरु महाराज छेवें पातशाह जी ने अखीरला दीवान लवाया है, उस दी कथा सरवण करिए। मन बिरतियां छेवें पातशाह के चरणों में जोड़ के आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सुन कै फिरियो न की बतब, गुरु साहब का हुक्म सुन के मेवड़ा नकीब सारियां डेरियां विच गया है। सिख संगत के माहे, सिख संगत दे विच सारी संगत नूं गुरु साहब का हुक्म सुनाया है। राय जोध को सुध दई, राय जोध जो दीने कांगड़ का राजा सी, उसनूं भी खबर दिती है। अपर सबन के पाहे, बाकी भी गुरु घर दे मुखी मसंदा नूं महाराज का सुनेहा, महाराज का हुक्म सुनाया है। चौपई आज लग है गुर को दरबार, दूज वाले दिन महाराज का हुक्म पहुंचा सारे डेरियां विच बई अज गुरु का दरबार सजेगा। सगरे आवहो सभा मजार, भाई सारियां ने दरबार विच आउणा है। सारी संगत सारे मसंद गुरु पातशाह के दरबार विच हाजरियां भरो। राव रंग संगत के सारे, भावें कोई गरीब है, भावें कोई अमीर है, भावें कोई पंजाबी है, भावें कोई बंगाली है, किते भी आई संगत गुरु दी सांझी सारी संगत, क्योंकि एक पिता एक के हम बारिक। आपां सारे एक सतगुरु नानक दे बच्चे हाँ, ते सारियां ने भाई दरबार विच इकट्ठे होना है। आए लहै दर्शन सुख सारे, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दे दर्शन करिए।
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦ ਛਡੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਧਨੀ ਕੇਬ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਂਗਰ ਪੁਆਧ ਆਦਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਮਸੰਦ ਜਤ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭਨ ਕੋ ਸਦ ਕਹੀ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥੰਡਲ ਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ ਭਇਓ ਦਿਸ਼ ਚਾਰ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਰਸ਼ ਕਲੀਚੇ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਤ ਚਾਂਦਨੀ ਕਰੀ ਲਗਾਵਨ। ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਉੱਤੇ ਤਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ। ਤਨਿਓ ਬਿਤਾਨ ਮਹਾਨ ਸੁਹਾਵਨ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਲਰ ਜਰੀ ਝਲਕਤੀ ਝੂਲਤ। ਜਿਸ ਚੰਦੋਏ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਜਰੀਦਾਰ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਛੱਬੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਬੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਸਮ ਜਰੀ ਕੇ ਜਥਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਹੈ। ਦੇਵਤ ਅਮੰਦ ਦੀਹ ਮਸਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਧਰ ਉੱਪਰ ਉਪਧਾਨ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਸਰਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਿਓ ਮੋਲ ਬਹੁ ਸ਼ੋਭਤ ਆਛੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਖਤ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਣਗੇ। ਕਾਰੀਗਰਨ ਕੀਨ ਮਨ ਬਾਂਛੇ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸਰਾਣੇ, ਗੱਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਸਦ ਜਬੈ ਸੁਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਠ ਪ੍ਰਭ ਗਮਨ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੀਨ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਸਰੂਪ ਸੋ ਬੈਸ ਨਵੀਨ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੈ, 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਤੇ ਹਠਾ ਸਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਚਤ ਸਭ ਚਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ,
ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਗੜਵਈਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਅੰਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਅਵਤੰਸ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਵਧ ਆਧਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਲੇਕਰ ਸਾਥ ਨਾਥ ਤਹ ਗਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਦਤ ਗਾਦੀ ਬੈਠਤ ਭਏ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਚਮਰ ਚਾਰ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਰਤ ਹੰਸਨ ਸਮਤਾ ਪਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 2 ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ 2 ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੀਨ ਨਿਜ ਖਰੇ ਔਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੂਸਰ ਬਿਦ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਬਣਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ 1000 ਫੌਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, 5-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 1000 ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਮੀਰ ਲਖਮੀਰ ਤਖਤਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਾਟ ਸਮੂਹਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਆਇਓ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਬਰਛੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਕਰਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਬੈਠਿਓ ਤਿਹ ਸਮ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਾ ਗਨ ਭਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਭ ਚਲ ਆਏ ਆਯੁਧ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬਰਛੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜੇ ਸਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਜਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਗ ਸੰਗਤਾ ਲੈ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ ਸਭ ਸਭਾ ਮਝਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੇ ਪੰਜ ਜੇ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸਰਬਹ ਕਾਰੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਨੰਦਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਦਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਚੋਬਦਾਰ ਲੈ ਕੰਚਨ ਆਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਖਰੇ ਭਏ ਗਨ ਅਗਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਚੌਹਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਦੀਵਾਨ ਭਰ ਗਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਵਦੀਆਂ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਤਹ ਆਵਤ ਭਇਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮੁਖੀਏ ਸਭ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਗਾਵੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਨ ਪਾਟ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਤੇ ਚਾਰਨ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਿਠਾਏ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਏਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਮੰਗਵਾਇਓ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਰੀ ਮੈਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਫਲ, ਸਸਤਾ ਫਲ ਬੇਰ ਹੈ। ਬੇਰ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਨਾ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਹੈ। ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ,
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਨੇ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਿਜ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਕੋ ਕਸਵਾਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਸਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੰਗਵਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਲਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਗਾ ਸਮੇਤ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਠੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਪ ਉਠੇ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉਠੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਬਲੋਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰੂਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ 5 ਨਾਲ ਲੀਨ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਰੇ ਹੋਏ ਧਰ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਭਾਨੇ ਕਿਆ ਟਿਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਨਸ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਮਹਨੀਕਾ। ਤੇ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ ਸਭ ਸੋਗਰ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਮ ਸਮ ਅਬ ਜਾਨਹੁ ਹਰਿਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ। ਸਗਲ ਮਸੰਦਨ ਪੇਖ ਸੁਨ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਤੇ ਫੁੱਲਿਅਤ ਨੈਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹਾ ਰਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੋਜ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਾਮਾ ਬਦਲਣਗੇ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹ ਅੰਤ ਗੁਰ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇਨ ਕੋ ਠਾਨਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਭਈ ਬਖਿਆਤ। ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿਸਮਾਤ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਈ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਰਲੋਕ ਪੰਥ ਕੋ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਵੱਡ ਪੋਤਰੇ ਕੀ ਨਸਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਸਭਨ ਤੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਖਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਤ ਟਿਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੇ। ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਕਲ ਮਸੰਦ ਸੋ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਸੋ ਭੇਟ ਦੇਣ ਤਜ ਪੰਗਤ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚ ਖੜ ਗਏ। ਕੀਨ ਤਿਲਕ ਕੇਸਰ ਬਰ ਚੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੰਦ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਠਾਨੀ ਬੰਧਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਉਪਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਹਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜੜਤੀ ਜਗਾ ਮਹਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਗੁਛਨ ਕਲਗੀ ਸੰਗ। ਕਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਧਰੀ ਸੀਸ ਪਰ ਦਿਪਤ ਉਤੰਗ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਬਾਜੀ ਬਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਰਪਨ ਕਰਤ ਭਇਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਮੁਖੀਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਭੇਟਨ ਸਭ ਦੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਨ ਪਟ ਭੂਖਨ ਚਪਲ ਤੁਰੰਗ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ। ਅਰਪ ਅਰਪ ਬੰਦ ਹੈ ਕਰ ਬੰਦ। ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚਲ ਬੋ ਪਰਲੋਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਸ਼ੋਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੁਮਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਬ ਖੇਕਨ ਪਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦਾ ਪਾਏ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਤੇ ਸੋਚਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਜੋੜ, ਸੰਜੋਗ, ਵਿਜੋਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਜੁਗ ਭਵ ਮੋਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਬੰਨਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗੇ ਅੰਬਾਰ ਸੋ ਵਸਤ ਉਦਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਤਬ ਪੰਜ ਤੁਰੰਗ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ 5 ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਦਈ ਵਸਤ ਅਰ ਕੁਛ ਧਨ ਸੰਗ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੂ ਬਹਿਲੋ ਰੂਪਾ ਆਦ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਦਮ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਗਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾਈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਾਂ। ਭਿੱਖਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਭੇਖਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਹੱਸ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੰਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਮੰਗੀ ਤੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਕ੍ਰਿਤ ਹੇਰ ਭਏ ਅਹਲਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਨ ਉੱਠ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਤਸ਼ਨ ਜੋਤ ਦੀਪੀ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਆ ਜੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਦਨ ਸਦਨ ਦਤ ਰਹੇ ਸੁਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਤਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਅਰ ਉਪਜਾਈ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਖੰਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਹੈ, ਭੋਗ ਹੈ, ਜੋਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਜਾਓ ਮਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਮ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰਤਾ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਉਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਮਸੰਦ ਅਰ ਸੰਗਤ ਬਿਖੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਪੋਤਰ ਦਿਸ਼ ਬਿਖੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੋਤਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਅਗਰ ਨਿਵਾਵੈ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਟ ਨਕੀਬ ਸੋ ਜਸ ਸੋ ਕਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਨਕੀਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਛੰਦਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਬ ਵਿਭੂਖਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਧੰਨ ਗਨ ਦੀਨ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ, ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਪਰ ਆਦ ਸਗਰੇ ਬਿਤ ਪਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮ ਉਤਸਾਹ ਬਿਸਾਲ ਭਇਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਤਮ ਗੁਰਬੜ ਤਖਤ ਲਿਓ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿ ਕੀਨ ਬਿਲੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾਣਗੇ। ਪੁਨ ਉੱਠ ਕਰ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਥਾਨ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੋਤਰਾ ਸੰਗ ਲੀਨ ਗਹਿਪਾਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਹੇ, ਔਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਬਿਠਾਏ ਪਾਹੇ, ਆਪ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਅਰ ਮਸੰਦ ਉੱਠ ਚਾਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭਨ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕੋ ਚਾਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਸਭ ਮਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਹ ਕਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਤਾ ਸਭ ਲਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੂਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੂਰਜਮਲ ਅਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ, ਜੇਸ਼ਟ ਪੋਤਰਾ ਕਛੂ ਨਾ ਲਹੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੋਤਰਾ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰ ਤਨ ਤਜਨ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਆਦ ਕਟੰਬ ਲਖਿਓ ਸਭ ਕੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ ਜਿਨ ਹੋ ਬਿਰਦਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਰੂਪ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਖਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਉਂ ਭੰਨੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੰਨੇ। ਵੱਡੀ ਆਕੜ ਸੀਗੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਤਖਤ ਬਣਾਇਓ, ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਧ ਕੇ ਸੁਨਤ ਘਟੰਬ ਸਭ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।